الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ عزیز طلبہ، عزیز دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند روز پہلے المہند علی المفند کا جو درس ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور اس کے اندر ایک اہم ترین مسئلے سے متعلق اجمالی درجے میں گفتگو کی گئی ہے، وہ مسئلہ ہے مسئلہ تقلید۔ اس درس کے اختتام پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر اللہ نے زندگی رکھی اور اللہ کی مدد شامل حال رہی، آئندہ دنوں کے اندر تقلید کے مسئلے کو اور منقح اور واضح کرنے کے لیے کچھ عنوانات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اس اعلان میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی کہ ان عنوانات میں ایک عنوان ہوگا اور ایک درس ہوگا تقلید کی تعریف پر، کہ تقلید کی شرعی اور فنی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، کیونکہ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ اس مسئلے کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کیا جائے۔ جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھ پائیں گے کہ یہ چیز کیا ہے، تب تک آپ اس چیز سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ چیز بجائے آپ کے لیے فائدے کی نقصان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو آگ کی تعریف معلوم نہ ہو، پانی کی تعریف معلوم نہ ہو، یا بدیہیات کے علاوہ وہ نظریاتی چیز جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، تو ان چیزوں سے آپ کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے تقلید کی فنی تعریف آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس سے متعلق کچھ امور کو بھی زیر بحث لایا جائے گا جس کا تعلق تقلید کی تعریف کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے گزشتہ سبق کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ تقلید کا جو مقصود ہے، جس کو مقلدین حضرات مانتے ہیں اور اپناتے ہیں، بالخصوص اہل علم حضرات، کہ تقلید کا اتنا مفہوم ہے کہ شریعت کے جو مسائل ہیں اور ان مسائل میں بظاہر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن امت کو اس مسئلے پر عمل کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں شریعت کا کوئی ماہر مجتہد یہ فیصلہ سنا دے کہ آپ اس مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں، اس عام انسان کا اس مسئلے پر عمل کرنا اس ارادے کے لیے کہ جنت میرے انتظار میں ہے، میں اللہ کے اس دین کے اس حصے پر جو عمل کر رہا ہوں، میرا مقصود یہ ہے کہ میں جنت کو حاصل کروں، اس ارادے سے وہ شخص اس مجتہد کی اس کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے تاکہ جنت میں میرا ٹھکانہ یقینی ہو جائے۔ ان جیسے مسائل کو مسائل تقلیدیہ اور مسائل اجتہادیہ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ اجمالی ہے۔ آئندہ دروس میں مسئلے کو اور بھی تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے لفظ تقلید کے اندر جتنے حروف ہے، جب آپ اس لفظ تقلید کے بارے میں بحث کریں گے تو سب سے پہلے ایک انسان پر یہ بات لازم اور ضروری ہے، کسی لفظ سے متعلق جب بھی کوئی بحث کرنی ہو، چاہے وہ بحث لغوی ہو، چاہے وہ بحث نحوی ہو، چاہے وہ بحث صرفی ہو، یا چاہے وہ بحث عرفی ہو، تو عرفی بحث سے پہلے اس لفظ کے بارے میں یہ بات جاننا از حد لازم ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس زبان کا لفظ ہے، یہ لفظ کس لغت کا کلمہ ہے۔ تو لفظ تقلید کے بارے میں یہ بحث یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے کہ لفظ تقلید عربی زبان کا لفظ ہے۔
اور لفظ تقلید یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے سے ہی اس لفظ کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہ کوئی کل کا لفظ نہیں ہے، بلکہ جب سے اہل عرب ہے ان کے یہاں عربی زبان کی جو بول چال کا استعمال ہے، اس بول چال میں لفظ تقلید کا استعمال ہوتا تھا، اس کا مفہوم بیان کیا جاتا تھا۔ احادیث کے اندر بھی اس لفظ کو استعمال میں لایا گیا۔ تو جہاں تک اس لفظ کی لغوی بحث ہے، لفظ تقلید، اس کے بارے میں کہ لغت کی جو بھی کتاب آپ اٹھائیں گے، چاہے وہ عربی سے ہو یا عربی سے اردو، جو بھی آپ کتاب اٹھائیں گے، اس میں جب بھی آپ لفظ تقلید کو تلاش کریں گے تو قاف لام دال قلد یقلد تقلید یا تقلد باب تفعل سے دیکھیں گے یا باب تفعیل سے دیکھیں گے، اس کا معنی تو بہرحال جو مشترکہ معنی یہ ہوتا ہے، اس کا معنی بہرحال اتباعی بنتا ہے، لیکن اس کے کچھ اور اضافی معنی ہیں۔ جب اس لفظ تقلید کو ہم قلادہ کے معنی میں استعمال کریں گے، اسی لفظ قلد سے قلادن بھی نکلا ہے، قلادتن کے معنی دو چیزیں بنتی ہیں، قلادتن کے معنی ہار بھی بنتا ہے، نیکلس، اور قلادہ کے معنی پٹا یہ بھی بنتا ہے، یا لگام بھی کہیں گے۔ قلادہ کا ایک معنی ہار بنتا ہے، نیکلس بنتا ہے، جو عورتیں اپنے گلے میں ڈالتی ہے اور گلے میں پہنتی ہے، اور قلادہ کا ایک معنی بنتا ہے جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا، دونوں معنی اس کا بنتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اپنے فہم کے اندر، اپنے ظرف کے اندر کچھ ناپاکی ستاتی ہے، وہ ناپاکی کا اثر ان کے دماغ پہ آتا ہے، دماغ کا اثر زبان پہ آ جاتا ہے، اور زبان کا اثر پوری امت کو پریشان کرتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہی ہوا کرتا ہے جس کے عقائد اور نظریات کی درستگی کے ساتھ اس کی زبان اتنی مطمئن ہو کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ جب بھی تقلید کی بات آتی ہے تو تقلید کی انکار کرنے والے لوگ اس لفظ پر جو ہے بڑی سرخیاں قائم کرتے ہیں کہ تقلید کا معنی ہوتا ہے گلے کا پٹا، اور پٹا جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اس کا مطلب جو تقلید کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب کے سب جانور ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے سامنے بھی یہ باتیں عرض کی جاتی ہے۔ تو حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آثار التشریح کے اندر جہاں پر مسئلہ تقلید کے متعلقات کو زیر بحث لایا ہے، وہاں انہوں نے اس مسئلے کو بھی زیر بحث لایا ہے کہ تقلید کے منکرین تقلید کرنے والوں کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، اور جو تقلید کے منکر ہے وہ ہمارے دیار میں غیر مقلدین کے نام سے مشہور ہیں، اور جو تقلید کرتے ہیں ان کو مقلدین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب دو طبقے ہوئے تقلید سے متعلق، ایک طبقہ تقلید کرنے والا ہے ان کو مقلدین کہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ تقلید کا انکار کرنے والا ہے، ان کو غیر مقلدین کہتے ہیں۔ اب غیر مقلدین کو الزام دیتے ہیں کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو، تو مقلدین سب کے سب وہ جانور ہیں جن کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہے۔ تو علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اگر اسی تقابل کو دیکھا جائے تو غیر مقلدین کے مطلب ہوا یہ کہ جن کے گلے میں پٹا نہ ڈالا گیا ہو۔ اس کا مطلب غیر مقلدین وہ ہوتے ہیں جو بے لگام کتے ہوتے ہیں، بے لگام جانور ہوتے ہیں، اور مقلدین وہ ہوتے ہیں جن کو پٹا ڈالا گیا ہے، جو پابند ہوتے ہیں، جو محدود ہوتے ہیں۔ اور جب بھی حکومت کبھی حرکت میں آتی ہے ان تک یہ شکایتیں موصول ہوتی ہے کہ علاقے کے اندر جو ہے بے لگام جانور اور بے لگام کتے نکل پڑے ہیں، ان کی وجہ سے راستہ چلنا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، بچوں کا نکلنا دشوار ہوتا ہے، ادھیڑ عمروں کا گھر سے نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کی مداخلت سے اور ان کی مار داڑ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت جب حکومت ان جانوروں کو پابند کرنے کے اقدامات جاری کرتے ہیں تو اس وقت ان بے لگام جانوروں کو ہی جو ہے
हिरासत में लिया जाता है, और जो जानवर किसी घर का रखवाला बनकर उसके गले में पट्टा डाला गया हो, उसकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती है, बल्कि वो किसी मानवीय दर्जे में अपना भी मुहाफिज होता है और उन घर वालों का भी किसी दर्जे में मुहाफिज होता है। लेकिन ये जो बेलगाम जानवर होते हैं, ये खुद को भी परेशान करते हैं, इतने बेलगाम होते हैं कि रात में कोई चलता दिखाई देता तो पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ से गाड़ी उनको टक्कर मारकर उनको एक तरफ फेंक देती है। ये बेलगाम अपने आप के लिए भी नुकसानदेह है और दूसरों के लिए भी बायस ज़रर और बायस नुकसान है। लेकिन ये बात जो है इस दर्जे में मैंने अर्ज़ की है कि जब गैर मुक़ल्लिदीन को ये कहकर इल्ज़ाम देते हैं कि तकलीद का माना होता है जानवर के गले में पट्टा डालना, तो तकलीद का मद्दे मुकाबिल वो हुआ वो जानवर के जिसके गर्दन में पट्टा ना हो। वरना अगर ये तहज़ीब की ज़ुबान से किसी मसले को हल करने की कोशिश करेंगे तो जज़ाउल हसनत बिल हसना के उसूल के पेश नज़र इंशाअल्लाह ये जवाब भी बायस इत्मीनान ही पाएंगे। जैसे इनकी बोली होगी उसी बोली की रियायत करते हुए उनको उन्हीं की बोली में समझाना पड़ता है, वरना इनको जो है बात समझ में नहीं आती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब भी लफ्ज़ तकलीद की बहस की जाती है तो इन लोगों को बड़ा ही ज़्यादा दर्द होता है और ये उछल कूद पड़ते हैं कि तकलीद के माना होता है बेदलील बात को मानना। जिस दलील पर, जिस चीज़ पर, जिस मसले के पीछे कोई दलील ना हो उस मसले को मानना तकलीद होता है। जबकि और एक लफ्ज़ है लफ्ज़ इत्तिबा। ये कहते हैं कि तकलीद बेदलील बात को मानना तकलीद है और जिस बात के पीछे दलील मौजूद हो उसको इत्तिबा कहते हैं। ये भी ये शोशा फैलाते हैं। लेकिन अगर गहराई और गहराई के साथ मसले की तासुब से बालातर होकर एक मुसलमान की जहनियत रखते हुए और एक मुतसल्लिब इंसान का मिजाज और फहम और ख्याल रखते हुए जब इन दो लफ्ज़ों को ज़ेर बहस लाया जाता है, इन दो लफ्ज़ों का मानवी एतबार से कोई ज़्यादा इम्तियाज़ नज़र नहीं आता है, बल्कि इन दोनों का मफ़हूम एक जैसा बनता है। इसी वजह से हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अल कलामुल मुफीद फ़ी इस्बात तकलीद, इस किताब के अंदर, और एक उनकी दूसरी किताब है अल मिनहाज अल वाज़िहा राह सुन्नत के नाम से, कई मकामत पे हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात फरमाई कि तकलीद और इत्तिबा दोनों एक ही चीज़ है। ये लफ्ज़ अलग अलग है लेकिन माना और मफ़हूम और मतलब के एतबार से दोनों का मतलब कोई अलग नहीं है, बल्कि दोनों का मतलब एक ही है। इन्हीं गैर मुक़ल्लिदीन में से एक मुतअस्सिब, एक जलबुना शख्स, वो हज़रत इमाम सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाहि अलैह पर ये इल्ज़ाम देते हुए और ये झूठ बोलते हुए इल्ज़ाम दे रहा है कि मौलाना सरफराज खान सफदर भी तकलीद और इत्तिबा को दो अलग अलग चीज़ें कहता है। फिर जब हवाला पेश किया है, राह सुन्नत का हवाला पेश किया है, फिर जब हमने राह सुन्नत को देखा और अल कलामुल मुफीद को देखा, दोनों के अंदर वो बात मिलती है जो मैंने अभी अर्ज़ की कि हज़रत फरमाते हैं तकलीद और इत्तिबा दोनों एक ही चीज़ है, अल्फाज अलग अलग है लेकिन मतलब दोनों का एक है। और वो जो जला बुना कट्टर जो है मुतशद्दिद और मुतअस्सिब गैर मुक़ल्लिद है, वो कहता है कि दीन में तकलीद का मसला कि सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाहि अलैह दोनों को अलग अलग कहता है। इतना बड़ा झूठ कि उस झूठ से तौबा करने के लिए भी तैयार नहीं। और उनके अंधे मुक़ल्लिद और बहरे मुक़ल्लिद वो उनकी उस बात को कुरान का फ़ैसला जैसे समझते हुए उस बात को कभी सोशल मीडिया पे डालते हैं और कभी अपनी मजालिस में बयान करते हैं, कभी अपनी महाफिल में बयान करते हैं। कभी भी उनको ये गैरत नहीं होती है कि अगर हमारे किसी मुतशद्दिद ने किताब में कोई बात लिखी है उसको फ़रीक़ मुखालिफ की किताबों में भी देख लेना चाहिए। क्या पता है कि हमारे आलिम ने गलत कहा हो, गलत बोला हो, या तो वह अपने उस मुतशद्दिद को मासूमुल ख़ता समझते होंगे कि किसी और की किताब को देखने की ज़रूरत ना पड़ी हो। तो मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाहि अलैह ने कई मकामात पर इस चीज़ को ज़ेर बहस लाया है कि तकलीद और इत्तिबा दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का मफ़हूम और मतलब एक है। तो ये गैर मुक़ल्लिदीन जब भी तकलीद की बहस आती है ये उछल कूद कर कहते हैं कि तकलीद बेदलील अमल का नाम है और इत्तिबा बाअमल दलील का नाम है।
جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس پر کیا دلیل ہے، جب تمہارا یہی کہنا ہے تقلید بے دلیل چیز کا نام ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ تقلید یہ ہے اور اتباع یہ ہے، اس پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ سچ مانیے کہ ان کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک کسی کے پاس اس پر بالکل بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ دلیل سے اس مسئلے کو ثابت کرنا، ان دو لفظوں کے درمیان امتیاز اور فرق جو بیان کرنا ہے، دلیل کے سہارے سے یہ لوگ اس کو بیان نہیں کر پاتے۔ ہاں لے دے کہ یہ اعلام الموقعین حضرت حافظ ابن القیم الجوزی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اعلام الموقعین، اس کی دوسری جلد کے اندر وہ ایک جگہ پر اس پر بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر رہ کر یہ بحث فرمائی ہے کہ تقلید بے دلیل چیز کا نام ہے اور اتباع با دلیل چیز کا نام ہے، لیکن یہ حافظ ابن القیم علیہ رحمہ کی اپنی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ بات انہوں نے کسی اور سے نقل کی ہے۔ وہ شخص ہے ابو عبداللہ بن محمد خازمنداد البصری المالکی، یہ ایک مالکی شخص ہے۔ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ علماء اہل سنت متکلمین علماء عقائد کے بارے میں بہت ہی برا خیال رکھتے تھے۔ اہل حق علماء کے بارے میں اس کے بہت ہی زیادہ برے نظریات تھے۔ یہ ائمہ اہل سنت کو طرح طرح کی گالیوں سے اور طرح طرح کے ناجائز الزامات سے یاد کیا کرتا تھا۔ حافظ ابن القیم علیہ رحمہ نے اسی کی بات کو اپنی کتاب میں بیان کیا کہ یہ شخص اس طریقے سے یہ بات کہتا ہے۔ علماء نے کیا ہے لم یکن بجید النظر ولا قوی الفقہ، یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی نظر، اس کا غور و فکر، اس کی علمی صلاحیت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کی بات پر کسی بات کا اعتماد کیا جائے اور کسی بات پر جو ہے اعتماد کیا جائے، یہ اس لائق انسان نہیں ہے۔ اس پر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکلام المفید فی اثبات تقلید کے صفحہ 33 اور 34 پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، وہ گفتگو پڑھنے کے قابل اور لائق ہے۔ تو اس بات پر غیر مقلدین کے یہاں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب جس تقلید کو یہ بے دلیل کہتے ہیں اور جس اتباع کو یہ بادلیل کہتے ہیں، ان دو لفظوں پر اس فرق پر ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ان کے گمان کے اعتبار سے یہ لوگ بھی یہ فرق کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ تقلید کی ہی بنیاد پر کرتے ہیں، اور جبکہ ابن القیم علیہ رحمہ نے اس شخص کا تعارف فرمایا کہ یہ شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے جس نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، جب ہم قرآن و سنت پر غور کرتے ہیں لفظ اتباع کے بارے میں، اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر لفظ اتباع اور لفظ متبعین اور لفظ مطابقت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 170 دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 104 پڑھیں، اور سورہ اعراف میں آیت نمبر 20 پڑھ لیجئے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 پڑھ لیجئے، سورہ نساء میں آیت نمبر 115 پڑھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ بحث جو ہے نیاز مند نے مولانا محمد امین صفدر اکاڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب انوارات صفدر جلد 1 صفحہ 31 سے ان اقتباسات کو حاصل کیا ہے۔ وہاں پر وہ تمام آیات موجود ہیں جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرکین مکہ کو یہ بات کہی کہ آپ اللہ کے دین پر اس طریقے سے اتباع کیوں نہیں کرتے، آپ وہ شرک کے اندر کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں قالوا نتبع، ہم اتباع کرتے ہیں اپنے والدین آب و اجداد، تو وہاں پر بھی لفظ اتباع آیا ہے۔ تو غیر مقلدین کہتے ہیں اتباع نام ہے بادلیل چیز پر عمل کرنا۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ مشرک لوگ اپنے شرک پر جو عمل کرتے ہیں ان کے پیچھے دلیل ہے؟ ابلیس جو گمراہ ہوا ہے یا جو لوگ دنیا کے اندر رہ کر ابلیس کی اتباع کرتے ہیں، کیا وہ ابلیس کی اتباع بوجہ دلیل کے کرتے ہیں؟ پھر ان کو گمراہ کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر مشرکوں کو مشرک کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب قرآن نے ان کے لیے لفظ اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے تو آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتباع کا معنی ہوتا ہے بادلیل چیز پر عمل کرنا، جس چیز پر دلیل موجود ہو۔ تو شیطان کے پاس کیا حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے پر دلیل موجود تھی؟ اور جو شیطان کے پیچھے اس کی گمراہی میں آ گئے ہیں، اس کے پیچھے چل دیے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اتباع میں یہ کرتے ہیں۔
تو کیا ان کے پاس بھی اس شیطان کی اتباع اور اس کے پیچھے چلنے میں ان کے کفر پر، ان کی گمراہی پر، ان کے ارتداد پر، ان کے شرک اور نفاق پر کیا ان کے پاس بھی دلیل ہے؟ تو پتہ چلے یہ غیر مقلدین کا ایک رٹایا ایک مفروضہ ہے، نہ ان کے بڑوں کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور نہ ان کے چھوٹوں کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، وہ بھی وہ دلیل جس کو دلیل نقلی کہیں گے، قرآن و سنت سے بالخصوص دلیل ہونے ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں کسی جو ہے امتی کی کوئی بات لے سکتے ہیں، آگے پیچھے توڑ مروڑ کر ایسا یہ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ عبارت بھی بہرحال تقلید کی بنیاد پر ہی کسی کو کہہ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت جانیے نہ قرآن میں ان پر یہ دلیل قائم کر سکتے ہیں، نہ سنت سے اپنے اس مفروضے پر دلیل قائم کر سکتے ہیں، اور نہ مجتہدین اعظام میں سے کسی سے یہ کوئی دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی بات جو ہے ان کے چھوٹے بڑے سرفر جو ہے ثناء اللہ خان امرتسری صاحب بھی یہی کہتے ہیں، جب بھی ان کا کوئی میدان میں آتا ہے تو اس کا یہی دعویٰ ہوتا ہے، تقلید الگ چیز ہے اور اتباع الگ چیز ہے۔ اور آئندہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا یہ دعویٰ کس قدر مبنی بر حق اور مبنی بر صداقت ہے۔ بالکل میں کہہ رہا ہوں اس معاملے میں یہ اتنے مقلد محض ہے اور اتنے اندھے مقلد ہے، نہ ان کو آگے نظر آتا ہے نہ ان کو پیچھے نظر آتا ہے، جو ان کے بڑوں نے کہہ دی یہ لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ بلکہ جب ہم تقلید کی تعریف بیان کرتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے جب غیر مقلدین تقلید کے منکر ہے تو یہ تقلید کی صحیح تعریف نہیں کر سکتے ہیں، اور مقلدین تقلید کو مانتے ہیں تو تقلید کی تعریف ان سے پوچھنی چاہیے۔ کافر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ نماز سے کوئی اور مفہوم لے سکتے ہیں، جیسے آئے دن سوشل میڈیا پر جو ہے ہماری اذان پر تنزیہ اور ہماری اذان پر مسخرہ کرتے ہوئے کتنے سارے غیر مقلدی، کتنے سارے بے دین و کفار جو تعصب سے بھرے ہوئے ہیں، جو دین دشمنی اور کے اندر اتنی شدت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اذان کا لفظ لے کر وہ کہتے ہیں کہ اس اذان کے اندر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس اذان کے اندر ان کو ہندو کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اس اذان کے اندر ان کو مندروں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ حالانکہ اذان کے اندر ایسا کوئی مفہوم ہے نہیں کہ جس بات کو لے کر جو ہے یہ مخالفین دین اور مخالفین شریعت ہماری اذان پر اس طریقے سے فکر کس رہے ہیں۔ اذان مسلمان دیتے ہیں، مسلمان کو پتہ ہے کہ اذان کا مطلب اور مقصود کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو قوم جس چیز پر عمل پیرا ہو رہی ہے وہی قوم اس چیز کے بارے میں حقیقت جانتی ہے، اور جو قوم جس چیز کو نہیں مانتی اور اپناتی ہے وہ قوم اس چیز کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں دے سکتی ہے۔ تو تقلید کے بارے میں عملاً اور قولاً اور اعتقاداً مقلدین کا یہی نظریہ ہے کہ وہ تقلید کو مانتے بھی ہے اور اس پر دلائل بھی قائم کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین قولاً اس چیز کے قائل ہے، اس چیز کے مدعی ہے کہ تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اب غیر مقلدین سے جو پوچھا جاتا ہے تقلید کی تعریف کیا ہے، غیر مقلد بینگا بن کر، اندھا بن کر، نابینا ہو کر جو ہے تقلید کے بارے میں جو اصولین کتابوں کے اندر جو تعریف کر رکھی ہے، جو حد بیان کر رکھی ہے، کسی جگہ درجہ اجمال میں ہے اور کسی جگہ درجہ تفصیل میں ہے۔ غیر مقلدین کو جب بھی حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث دو مقامات پہ آیا ہے، ایک جگہ یہ درجہ اجمال میں ہے اور دوسری جگہ یہ درجہ تفصیل میں ہے، تو ہمیں فیصلہ کس حدیث کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے؟ تو اس وقت غیر مقلد کہے گا جو حدیث تفصیلی ہے اسی کو اپنے فتویٰ کا مدار بنایا جائے، اسی پر عمل کیا جائے۔ لیکن جب تقلید کی تعریف کی بات آتی ہے کہ تقلید کی تعریف کچھ لوگوں نے اجمالاً کی ہے اور کچھ لوگوں نے تفصیلاً کی ہے، اس موقع پر غیر مقلدین اس اصول کو ہضم کر جاتے ہیں کہ تقلید کی تفصیلی تعریف امت کے سامنے بیان نہ کی جائے تاکہ کل امت کے جوتے اور ہمارے سر نہ ہو، لہٰذا امت کو دھوکہ دینے کے لیے یہ تقلید کی ایک تعریف کرتے ہیں۔ التقلید ہوا اخذ القولی اخذ العملی بغیرہ بلا حجت، کہ کسی غیر پیغمبر کے علاوہ کسی شخص کے قول اور فعل کو لینا بغیر دلیل کے۔
जिस कौल और फ़ेल के पीछे दलील न हो उस कौल और फ़ेल को लेना ये तकलीद है। हालांकि मैं अर्ज़ करूँगा ये किताब है अन्नामी, नीचे किताब है हुस्सामी, यह उसूल फ़िक़्ह की किताब है, और ये किताब लिखते हैं हज़रत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। तकरीबन ये वो शख्सियत है जिनको मुल्क हिंद का हर कोई मुसलमान इनको अपना बुजुर्ग और अपना पेशवा तस्लीम करते हैं। इन्होंने अपनी किताब के अंदर सफ़े 190 पे, इस किताब की 2 जिल्दें हैं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह बाबुल इजमा और बाबुल क़ियास। सुन्नत रसूलुल्लाह के तहत ये सफ़ा 190 के यहाँ नीचे देख लीजिए, यहाँ पर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तकलीद की तारीफ़ करते हैं। अत-तक़लीद इत्तिबाउल गैर अला ज़न्न अन्नहु मुहक्कम बिला नज़रिन फ़ी दलीली, कि शरीयत में तकलीद नाम है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा। अल गैर, इस पर जो अलिफ लाम है अहदी है कि गैर से यहाँ मुराद, अलिफ लाम से मुराद यहाँ मुज्तहिद है। इस्लाम में तकलीद नाम है किसी मुज्तहिद के कौल फ़ेल अमल की इत्तिबा करना, जिस कौल फ़ेल अमल के पीछे उस मुज्तहिद के यहाँ दलील मौजूद हो, लेकिन ये आम इंसान उस मुज्तहिद से वो दलील नहीं मांगता है। वो दलील मांगे बगैर उस मुफ्ती साहब ने, उस मुज्तहिद ने जो फतवा सुनाया, जो मसला सामने पेश किया, उस मसले पर अमल करना, यह तकलीद होता है। बाज़े मकामात पे मिन गैर तअम्मुलिन फी दलील, मिन गैर मारिफती दलीलिन, मिन गैर तलब दलीलिन। आम इंसान मुज्तहिद से मसला पूछता है, उनसे दलील तलब नहीं करता है, उससे दलील नहीं मांगता है। दलील मांगे बगैर मसले पर अमल करना यह होता है तकलीद। शरअन तकलीद की यही तारीफ है। अब गैर मुकल्लिदीन इस तारीफ पर कुरान और सुन्नत से एक आयत और एक हदीस पेश करे कि शरीयत इस तकलीद को नाजायज़ कहती है। कोई आम इंसान दीन पर अमल चाहता है, लेकिन इस शख्स को उलूम दीनिया हासिल नहीं है, दूसरे को हासिल है और वह कामिल दर्जे में मुज्तहिद है, तो ये उस मुज्तहिद के फैसले पर अमल करता है उस मुज्तहिद से दलील मांगे बगैर। इसको शरीयत की ज़ुबान में तकलीद कहते हैं। और तकलीद का ये मफहूम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के दौर से था। हज़रत शाह वली मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इक़्दुल जीद के अंदर इस मसले को बयान फरमाया है। वह इक़्दुल जीद के अंदर इस मसले पर बड़ी तफसील फरमाते हैं कि तकलीद की जो तारीफ़ है, जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की है, तकलीद की ये तारीफ़ सहाबा किराम के दौर से चली आ रही है। फरमाते हैं इक़्दुल जीद सफ़ा 29 के अंदर, लिअन्ना नास लम यज़ालु मिन ज़मनी सहाबती, सहाबा के ज़माने से हमेशा लोग इला अन ज़हरतिल अल मज़ाहिब अल अरबाअतु, यहाँ तक कि चारों मसलक वालों का मसलक ज़ाहिर हुआ, युक़ल्लिदूना मन इत्तफ़क़ मिनल उलमा मिन गैरि नक़ीरिन। सहाबा के दौर से लोग अपने मुज्तहिदीन उलमा की तकलीद किया करते थे बगैर एतराज़ के, बगैर नकीर के। यूँ तबर इनकार हो, किसी काबिल एतमाद शख्स ने तकलीद का इनकार नहीं किया है। वलो काना ज़ालिका बातिलन लअनकरू, अगर तकलीद का ये सिलसिला नाजायज़ होता, क्या आम इंसान मुज्तहिद साहबी से मसला पूछता है, मुज्तहिद साहबी मसला बताता है, दलील नहीं बताता है, न मुकल्लिद दलील मांगता है, न मुज्तहिद दलील देता है, इस अमल का नाम है तकलीद। फरमाती ये सिलसिला तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने से चला आ रहा था, कोई ज़माना इस तकलीद से खाली नहीं रहा। जब तकलीद की ये तारीफ इस मसले पर मुंतबिक हो जाती है, तो फिर गैर मुकल्लिदीन उम्मत को ये क्यों धोखा देते हैं तकलीद का सबूत है ही नहीं। अरे तकलीद का मफहूम तो मौजूद है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं तकलीद की तारीफ इन लफ्ज़ों के साथ ज़माने नबूवत में है या नहीं, वो तो तारीफ की बात है। जैसे हुजूर के दौर में हदीस की तारीफ मौजूद नहीं है, तफसीर की तारीफ मौजूद नहीं है, जिस तरीके से उसूलियन करते हैं। हाँ, बलागत की तारीफ मौजूद नहीं, इल्म सर्फ़ की तारीफ मौजूद नहीं, इल्म नहव की तारीफ फ़न के एतबार से मौजूद नहीं है। अगर आप फ़न के एतबार से ये बात कहोगे कि तकलीद की तारीफ इस एतबार से इन लफ्ज़ों की रियायत करते हुए सहाबा के दौर में न थी, तो इस बात को किसी दर्जे में सुना जा सकता है। लेकिन तकलीद का जो मफहूम है वो हुजूर के दौर से चला आ रहा है। जैसे लफ्ज़ तौहीद,
लफ्ज़ तौहीद कुरान और सुन्नत में इस तरीके से किसी जगह देखने को नहीं मिलता है, जहां पर है वो किसी और मफहूम में है, लेकिन तौहीद का जो मफहूम है ये हुजूर के दौर से, सहाबा के दौर से मौजूद है। तो लिहाजा जब तकलीद की तारीफ हम करते हैं, तकलीद की यही तारीफ है, अत-तकलीदु इत्तिबाउल गैरि अला ज़न्निन अन्नहु मुहक्कम बिला नज़रिन फी दलील, कि मुज्तहिद के कौल व फ़ेल की इत्तिबा करना, उस मुज्तहिद से दलील मांगे बगैर, इसका नाम होता है तकलीद। अब देखते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के दौर में ऐसा कुछ पाया जाता है कि एक सहाबी दूसरे सहाबी से मसला पूछता हो, वो सहाबी मसला बताता हो, ना दलील देता हो, और पूछने वाला भी उनसे दलील ना मांगता हो। यही देख लेते हैं कि सहाबा के दौर में ये मफहूम पाया जाता था कि नहीं। हम देखेंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात के बाद जो सबसे पहला मसला हमारे सामने आता है वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का मसला है, उनको खलीफे बनाने का मसला है। अच्छा, क्या कुरान और सुन्नत ने सराहत और वजाहत के साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा अव्वल करार दिया है, या इसके पीछे उम्मत का इजमा है और उस इजमा की दलील क़ियास है, और उस क़ियास की दलील जो है मुज्तहिदीन का इज्तिहाद है, जो उस वक्त सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने दीगर उसूल को सामने रखते हुए जो मसला मुस्तंबत किया है, जो उसूल मुस्तंबत किया है, उस उसूल के पेश नज़र जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए। क्या उसके पीछे उन्होंने कोई दलील सराहतन बताई? बग़ैर दलील के इस चीज़ का फैसला होना, यही तो तकलीद है। तो आप इस चीज़ का इनकार करें, खिलाफत सिद्दीक़ अकबर का इनकार करें जो कि बवजह तकलीद के साबित है, तो आपके सर पे तो जूते लगने हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है, उसके बाद दूसरे खलीफा बनते हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उस बेदीन इंसान ने उनके जिस्म में खंजर जो है डाला, तो हज़रत फारूक आज़म ने अपनी शहादत का वक्त करीब महसूस करते हुए दो चीज़ों में इख्तियार लिया कि सिद्दीक़ अकबर ने मुझे खलीफा बनाने के लिए मेरा इंतखाब किया, लेकिन हुजूर ने अबू बकर को खलीफा बनाने के लिए मुंतखब नहीं किया, लिहाजा मेरे लिए दो चीज़ें हैं, मैं हुजूर के फैसले पर अमल करूं या सिद्दीक़ के फैसले पर अमल करूं। हुजूर के फैसले पर अमल करना तो वाज़ेह है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के फैसले पर अमल करना, कि सिद्दीक़ अकबर ने कुछ लोगों का इंतखाब करके मुशावरत के साथ मेरा इंतखाब फरमाया है, मेरे सामने दोनों पहलू हैं, मैं सिद्दीक़ के फैसले पर अमल करूं या नबी के फैसले पर अमल करूं। सिद्दीक़ ने जो फैसला उस वक्त जारी किया, तो उन्होंने उस वक्त कौन सी दलील सुनाई कि खिलाफत के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि मुशावरत के साथ कुछ अफराद को मुंतखब किया जाए, उन मुंतखब अफराद में से फिर किसी का इंतखाब किया जाए। क्या ये नबूवत का फैसला है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना फैसला है, उस फैसले पर उन्होंने कोई दलील नहीं बताई, साहबा ने उस फैसले को माना दलील तलब किए बगैर और दलील तलाश किए बगैर। तो सिद्दीक़ अकबर के बाद फारूक आज़म का दूसरा खलीफा बनना यह भी बवजह तकलीद के साबित है। तो तकलीद का मफहूम तो तब से चला आ रहा है। फारूक आज़म ने फरमाया मैं किसी के लिए कोई फैसला करूं इन दोनों में से, आइंदा के लिए भी ये फैसला जो है बवजह तकलीद के है। ये सब बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अच्छा, और एक मसला है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक शख्स आता है उनसे दादा के बारे में, वरासत के मामले में एक मसला पूछते हैं, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस मसले में मेरा जवाब वही है जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का फैसला है। अच्छा, सिद्दीक़ अकबर ने फैसला दिया दादा के बारे में, उसकी वरासत के बारे में क्या है और क्या नहीं है। जैसे बाप की 3 शक्लें हैं, दादा की 3 शक्लें हैं, बल्कि दादा की 6 शक्लें बन जाती हैं। तो उनमें कभी महरूम होता है, कभी बाप की तरह उसको कभी जो है सुद्स मिलता है, कभी फ़र्ज मा तासीब, कभी इसी तरीके से, और भी उसके 3 दर्जे जो है कुरान और सुन्नत ने बयान कर रखे हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने दादा को बाप के दर्जे में लिया है। यह तो सिद्दीक़ अकबर का अपना एक फैसला है। और दलील तो उन्होंने नहीं सुनाई है कि जिसको दलील कतई कहा जाए, जिसको गैर मुक़ल्लिदीन दलाइल के नाम से ताबीर करते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने यह फैसला जो है इज्तिहाद से दिया है, तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने उस इज्तिहाद को बयान किया है बगैर दलील के। यही तो तकलीद है मेरे दोस्तों। यही वजह है कि हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तकलीद का यह सिलसिला जो है हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के दौर से चला आ रहा है। इसका इनकार आज तक किसी काबिल एतमाद इंसान ने नहीं किया है, और जिसने भी बाद में किसी ने इनकार किया है उसको लेने के देने पड़ गए, वह अपने इस मसले को मुदल्लल न कर पाया।
उम्मत के सामने उसकी पोजीशन वाज़ेह हो गई कि ये इल्म के मैदान में वो शह सवार नहीं है जिसकी बात को लिया जाता है और जिसकी बात पे फैसला दिया जाता है। तो आज गैर मुकल्लिदीन का सिलसिला तो इससे भी आगे बदतर है। वो उनका आधा इनका आधा, उनसे कुछ और इनसे कुछ लेकर जो है अपना मसला अपना मकान तामीर करते हैं। अपने खाते में इनको कुछ अपना होता ही नहीं है। हाँ, तो फिर भी ये दावा करते हैं कि तकलीद के बारे में न जाने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो तकलीद की तारीफ वो है जो मैंने अर्ज की है। तकलीद की वो तारीफ जो है अन्नामी के अंदर भी है, हाँ, नूरुल अनवार के अंदर भी है, कमरुल अकमार के अंदर भी है। और इसी तरीके से मैं अर्ज करूंगा खैरुत तनकीद फी सियर तकलीद के अंदर मौलाना जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको बयान किया है। और इसी तरीके से शरह मनार मिस्री के अंदर भी वो तकलीद की तारीफ मौजूद है। कशफ इस्तिलाहातुज जुनून के अंदर भी तारीफ मौजूद है। और दीगर कुतुब के अंदर जो है, जिन कुतुब को मुहक्किकीन और मुसन्निफीन ने तकलीद के उन्वान से बयान किया है, उसके अंदर भी यही तारीफ मौजूद है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, बिला वजह इख्तिलाफ को हवा देना ये कोई ठीक बात नहीं है। बिला वजह उम्मत को गुमराह करना ये कोई भली और अच्छी बात नहीं है। तो तकलीद की तारीफ क्या है? इत्तिबाउल गैरी, गैर माँ सिवाय पैगंबर के अलावा किसी शख्स की इत्तिबा करना, पैगंबर के अलावा किसी शख्स की इत्तिबा करना इज्तिहादी मसाइल में दलील ढूंढे बगैर ये तकलीद कहलाती है। तो माँ सिवाय पैगंबर, इसमें सहाबा भी दाखिल है, सहाबा में जो मुजतहिदीन थे। और इलामुल मुक़ीन के अंदर हज़रत हाफिज़ुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने उन सहाबा के नाम तक बयान किए हैं कि कौन कौन सहाबा हुजूर के दौर में मुजतहिद सहाबा थे। ये भी एक मसला है कि मुजतहिद किसको कहते हैं। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, आइंदा दुरूस के अंदर मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा मुजतहिद होता कौन है, मुजतहिद के सिफ़ात क्या होते हैं, मुजतहिद के शराइत क्या होते हैं, मुजतहिद की खूबियाँ क्या होती है, मुजतहिद होने की क्या लवाजिमात होते हैं, मुजतहिद किन सिफ़ात का हामिल होना चाहे, उसके अंदर दीनी उलूम में से कौन से उलूम का होना उसके अंदर लाजिम और ज़रूरी है। फिर वो दीनी उलूम आलिया हो या उलूम आलिया हो, कौन कौन से फ़नून पर उसकी गिरफ्त और दस्तरस होनी चाहे। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आइंदा असबाक के अंदर फिर कभी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, इस उन्वान को तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो मुजतहिद के माँ सिवाय नबी के, चाहे वो सहाबी हो या ताबी हो या तबे ताबी, जो भी मुजतहिद हो, मुजतहिदीन के इज्तिहादी मसाइल में उम्मत का गैर मुजतहिदीन का मुजतहिदीन के इज्तिहादी मसाइल में इत्तिबा करना, यह तकलीद कहलाता है। अल गैर से मुराद मुजतहिद। और आगे हैं मिन गैर नजरिन फिर दलील, दलील ढूंढे बगैर। ये जो अद-दलील है, इसके ऊपर अलिफ लाम है। उलमा जानते हैं कि अलिफ लाम की 4 किस्में हैं। अव्वलन 2 किस्म, इसमी और हरफी। फिर उसकी 4 किस्में हैं, अहादी ज़हनी, अहादी खारजी, इस्तिगराकी और जिनसी। उनमें से यहाँ पर अद-दलील पर अलिफ लाम जो है अहादी है, यानी कि वो खास दलील जो मुजतहिद के पास होती है, जिस दलील की वजह से मुजतहिद वो मसला बयान करता है। फिर वो दलील जो भी हो, वो दलील कुरान और सुन्नत के अंदर जो उसूल छुपा होता है, उसूल मौजूद होता है, जो मुजतहिद अपने इज्तिहादाना सलाहियत से उस उसूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर इस उसूल पर और फरू को जो है सामने रखते हुए और जुज़इयात को उस उसूल से निकाला जाता है। उस उसूल के दर्जे की दलील उसके जहन में रहती है। वही उसूल सामने रखते हुए मुजतहिद इस मुकल्लिद के सामने, गैर मुजतहिद के सामने मसला बयान करता है, दलील बयान किए बगैर। तो उस खास दलील के बारे में कहा जाएगा कि जिस पर मुजतहिद की नजर होती है। तो लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, तकलीद का मसला जो है ये आसान तरीन मसला है, लेकिन गैर मुकल्लिदीन ने इसको माजून मुरक्कब बना दिया है, एक ऐसा मुअम्मा बना दिया है। और लोगों को भूल भुलैया की वादी में इस तरीके से ये भटकाते हैं कि लोग समझते हैं कि शायद इस मसले से नहीं निकला जा सकता है। अरे उन उलमा के पास आप तशरीफ लाए जो तकलीद के कायल है, तकलीद के मुद्दई है और ख़ुद भी तकलीद करते हैं। आप उनसे सुन तो लीजिए कि तकलीद की असल हकीकत क्या है। तो आज की इस मजलिस के अंदर मैंने तकलीद की तारीफ से मुतअल्लिक़ कुछ जुमला मसाइल को आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। इसको समझना अज़ हद लाज़िम और ज़रूरी है। ये बात मैं क्यों अर्ज़ करता हूँ
یہ کتاب جو ہے رسائل اہل حدیث، اس کے اندر جو ہے ایک رسالہ ہے سیاحت الجنان بمناقحت اہل الایمان، غیر مقلدین کے ایک عالم ہیں حصاروی صاحب. اس کتاب کے اندر وہ ابو الشکور عبد القادر حصاروی وہ اس کتاب کے اندر کئی مقامات پہ لکھتا ہے کہ مقلدین تقلید کی وجہ سے مشرک ہوتے ہیں، مقلدین تقلید کی وجہ سے مشرک بن جاتے ہیں، اور مشرک کے بارے میں فیصلہ ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اچھا، گزشتہ سبق کے اندر میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی، شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بہرحال جو بھی نظریات ہے ان کو آئندہ کبھی بیان کیا جائے گا، لیکن یہ بات تو ہے کہ وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں. اور یہ بات تو میں نے تقلید اہل حدیث کے حوالے سے بھی اس دن عرض کی تھی کہ مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے بارے میں صفحہ 143 پہ لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی مقلد ہے حنبلی المسلک کی. اچھا، جب یہ بات میری سامنے آ جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، کچھ لوگوں نے لکھا اور کچھ لوگوں نے فون پہ بتایا، کچھ لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے میرے ساتھ بات چیت کرنی شروع کر دی. ان میں سے ایک غیر مقلد تھا، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ فتاوی ثنائیہ کے حوالے سے ایک صفحہ بھیجا کہ اس میں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن عبد الوہاب نجدی سے کے ساتھ تقلید کے مسئلے میں اختلاف ہے، ہم اس کے اس مسئلے کو نہیں مانتے، باقی چیزوں میں ہم اس کو اپنا پیش رو مانتے ہیں لیکن تقلید کے معاملے میں ہم اس کو نہیں مانتے. تو میں نے اس ساتھی کو کہا تو اس سے آپ کا کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے جو یہ بات لکھ کی بتائی ہے کہ یہ حنبلی ہے، تو یہ تو ہمارے خلاف یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے، ہم خود کو وہابی کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے محمد بن عبد الوہاب کے تعلق سے ہم اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں، وہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے نظریات کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا غلط ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ میں نے کہا تمہارا غلط ہونا ثابت ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کسی کو رسوا اور ذلیل کرے. مجھے تو اتنا کہنا ہے کہ جب آپ کے علماء مانتے ہیں کہ تقلید کے مسئلے میں ہمیں اس سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور ابو الشکور عبد القادر حصاروی کہتے ہیں تقلید کرنا شرک ہے، تقلید کرنا، تو ان کی رائے کے اعتبار سے یا جو لوگ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا حرام ہے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا بدعت ہے، انہوں نے کہا تقلید کرنا شرک ہے. تو تقلید چاہے آپ کے اصول میں شرک ہو، آپ کے اصول میں بدعت ہو، آپ کے اصول میں حرام ہو، آپ کے اصول میں جو بھی بد سے بدتر گناہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو، یہ گناہ لے کر محمد بن عبد الوہاب النجدی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تبھی تو آپ اسے تقلید کے مسئلے پر ان کا اختلاف کر رہے ہیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے محمد بن عبد الوہاب نجدی سے تقلید کے مسئلے میں اختلاف کیا، آپ نے اختلاف کیا، لیکن وہ اس تقلید کے مسئلے کے ساتھ ہی اس دنیا سے انتقال ہو گئے. تو جب آپ کے یہاں تقلید شرک ہے تو وہ حالت شرک پہ مرا، علیہ باللہ. جب آپ کے یہاں تقلید بدعت ہے تو کیا وہ حالت بدعت پہ انتقال کر گیا؟ جب تقلید آپ کے یہاں حرام ہے، کیا تو محمد بن عبد الوہاب حرام پر جو ہے انتقال کر گئے؟ اور جب ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ آپ جو ہے امتیوں کی بات کرتے ہو، یہاں تو آپ کے اصول سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب آپ کے اصول اور نظریے کے اعتبار سے مشرک مرا، ہاں بدعتی مارا، اسی طریقے سے حرام کاری کرتے کرتے مرا، علیہ باللہ، نقل کفر نباشد. تو آپ کے اختلاف کرنے سے کیا ہوا؟ آپ کے اصول میں تو اس کی آخرت کی دنیا تو تباہ اور برباد ہو چکی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور پھر عجیب بات ہے، آپ کے اصول کے اعتبار سے وہ تقلید مانتے ہیں تو مشرک ہے، تو مشرک کے ساتھ آپ نے ایک چیز میں اختلاف کیا، باقی چیزوں میں مصالحت ہے. تو مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کو پھر کیا اختلاف ہے؟ وہ بھی تو ایک ہی گناہ کرتے ہیں، شرک کا گناہ، باقی چیزیں تو ان کے وہی ہے جو آپ کرتے ہیں، بلکہ قرآن نے ان کی تعریف بیان کر رکھی ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے، ان کے اندر یہی ایک گناہ ہے کہ وہ شرک کرتے تھے. اس شرک کی وجہ سے آپ ان کو برا بلا کہتے ہیں. اگر شرک کی دوسری شکل جو ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے یہاں موجود ہے بقول بزا میں آپ کے،
تو इनके साथ इनके दूसरे नज़रियात को आप लेते हैं, इनकी तारीफ़ें करते हैं, इनके सवाने पर आप किताबें लिखते हैं, तो दीगर मुशरिकीन की आप तारीफ़ें क्यों नहीं लिखते हैं? आपको चाहिए कि अबू जहल की भी तारीफ़ पर एक किताब लिखें, उद्व शीवा पर भी आप कुछ सवाने लिखे, फिर कहे कि ये हमारे मुक्तदा उलमा में से गुजरे हैं। हाँ, हमें इनसे इख्तिलाफ है शिर्क की वजह से, शिर्क में हमारे इनके साथ इख्तिलाफ है, बाकी चीज़ें तो ये हम जैसे करते हैं। आप कल ये कह सकते हैं कि मुशरिकीन अरब दाढ़ी रखते हैं, और ये भी साबित है अहादीस में, आप दाढ़ी रखते हैं, हम इस दाढ़ी के मामले में उनको अपना पेशवा मानते हैं। हाँ, इख्तिलाफ हमें शिर्क के मामले पर है। जब मैंने ये बात उस साथी को बताई व्हाट्सएप पर भी, तो उनको थोड़ा सा कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा भाई, मेरी बात जो है मिजाज के एतबार से, उस्लूब के एतबार से आपको कुछ जो है तलख महसूस हुई होगी, लेकिन आप उसूल के दर्जे में गौर करें कि जब आपके कहने के एतबार से हमें जो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तकलीद के मामले में इख्तिलाफ है, लेकिन तकलीद को आप शिर्क कहते हैं, इसका मतलब वो शिर्क पे मौत हो चुके हैं। और आपने कई मसाजिद जो है आपने अब्दुल वहाब के नाम पर जो है कई मसाजिद बनाई है, तो क्या वो उस मस्जिद की निस्बत मुशरिक के साथ है? न जाने कितने इदारे हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के नाम पे जो है उनको तामीर किया गया है, तो क्या वो इदारे सब मुशरिक के नाम पर जो है मौसूफ है? जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने मुझे कहा, समझते हुए कि ये बात तो है, इस पर तो गौर करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि गौर करें, लेकिन एक बात तो ये समझे कि तकलीद के बगैर कोई चारेकार नहीं है। अगर इनके साथ आपका तकलीद के मामले में इख्तिलाफ है, मैं आपको गैर मुकल्लिदीन की एक बहुत बड़ी फहरिस्त बता सकता हूँ कि जो तकलीद के कायल है और तकलीद को मानते हैं और तकलीद को तस्लीम करते हैं। अब तो दिन ब दिन आपके उलमा के वीडियो सोशल मीडिया पे भी आना शुरू हो गए जो तकलीद के बगैर बारे में फरमाते हैं कि तकलीद के बगैर कोई चारेकार नहीं। तो उनके साथ भी आपका इख्तिलाफ शुरू हो गया। क्या उनके बारे में भी आपका फतवा आ जाएगा कि वो मुशरिक हो गए, बेदीन हो गए, हराम पे वो मरने वाले हैं, वो बिदअती हैं? फिर बिदअती के बारे में जो रिवायात में आया है उनकी तरदीद, मुशरिक पर जो रिवायात और आयात है तरदीद, उन सब को उन पर फिट करना, ये सब कुछ आप कब करोगे? तो मुझे कहने लगा कि मैं इस बारे में कुछ गौर करूंगा, और बड़े सलीके के साथ उन्होंने जो है बात रखी, और मैंने भी कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, आप इस पर गौर करें। लिहाजा मेरे अजीज़ दोस्तों, हमारा नज़रिया ये है, हम अगर तकलीद करते हैं तो उस तकलीद को जायज़ दर्जे में लेते हैं। हम तकलीद का इनकार नहीं करते, और कर भी कैसे सकते, बल्कि मैंने इससे भी पहले अर्ज़ किया, तकलीद की जो जायज़ शक्लें हैं उसको माने बगैर कोई चारेकार नहीं है, और तकलीद की जो शक्ल नाजायज़ है उसको कैसे माना जा सकता है। लिहाजा अल्लाह हमें हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो तअस्सुब और जो ज़िद और जो नफ़रत और इनाद दिलों के अंदर जो है पोशीदा है, अल्लाह उसके असर से हमारे ईमान की, हमारे ज़ाहिर और हमारे बातिल की हिफाजत फ़रमाए, और अल्लाह गैर मुक़ल्लिदीन को भी नेमत ईमान से मालामाल फ़रमाए, और हम को भी नेमत ईमान से मालामाल फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।